बोलिए भागवत स्वरूप भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। आदि शक्ति की जय। सूरज नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान की जय। ओ श्री परमात्मने नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। આપ સર્વેના હૃદય કમળમાં બિરાજતા આદિ શક્તિ તથા આદિશક્તિના બધા જ અવતારો પ્રાગટ્યો એમને કોટાનું કોટી દંડવત પ્રણામ। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण नीर व्याकुलम स्रस्त स्रस्त निबधनी विविलसद गोपी सहस्रा वृतम हस्तन यस्त नताप वर्गम अखिलो दारम
કિશોરાત્કૃતિ દારમ કિશોરાત્કૃતિ. સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિહેતવે ત્રાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. બોલીએ બાલકૃષ્ણ લાલ કી જય. આપણે આજે ભગવાનને રાજી કરવા સુંદર મજાનું હૃદયમાંથી અવાજ નીકળે એવી રીતે બધાએ રાસ લેવા હોય તોય લઈ શકાય અને ગાવાનું તો ફરજિયાત બધાએ. કારણ કે આ કથા હવે શરૂ થાય અને કથામાં ભગવાનનું સ્મરણ કરવાથી અંદર જ આનંદ આનંદ અને આનંદ ભગવાન આપે છે હો. એટલે તમારે બધાએ ભગવાનને રાજી કરવા એ તો ફરજિયાત જ છે. ભગવાનની કૃપા આજ નહીં તો કાલ અને વર્ષો પછી ભગવાન ભૂલવાના નથી. વગર માગે ભગવાન આપે છે એટલે તો એને ભગવાન કહેવાય છે. શ્યામ તેરી બંસી શ્યામ તેરી બંસી પુકારે રાધા નામ. શ્યામ તેરી બંસી કનૈયા તેરી બંસી પુકારે રાધા નામ. लोग करे मीरा को लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम. लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम. सांवरे की
सांवरे की बंसी को, सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम। श्याम तेरी बंसी, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। सांवरे की बंसी को, सांवरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम। जमुना की, जमुना की लहरें, जमुना की लहरें बंसी बटकी छैया, जमुना की लहरें बंसी बटकी छैया। किसका नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया, किसका नहीं है कहो कृष्ण कन्हैया। श्याम का दीवाना, श्याम का दीवाना तो सारा व्रज धाम, श्याम का दीवाना तो सारा व्रज धाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। श्याम तेरी बंसी, कन्हैया तेरी बंसी, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। श्याम का दीवाना तो, श्याम का दीवाना तो सारा व्रज धाम, श्याम का दीवाना तो सारा व्रज धाम। लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। कौन जाने बांसुरिया, कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए, कौन जाने बांसुरिया किसको बुलाए। जिसके मन पाए ये उसी के गुण गाए, जिसके मन भाए ये उसी के गुण गाए। कौन नहीं बंसी की, कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम।
राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम। श्याम तेरी बंसी, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम। सावरे की बंसी को, सावरे की बंसी को बजने से काम, सावरे की बंसी को बजने से काम। राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम। सावरे की बंसी को, कन्हैया तेरी बंसी को बजने से काम। राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। આપણે આજે સુંદર મજાની કથા કરવાની છે અને ભક્તિ તો એટલી બધી જાગશે આપણા બધાની અંદર કે પહેલું કામ તો એ જ, પહેલી વાત તો એ જ, મફતમાં રાત્રે સાવ નીંદર એવી મીઠી એવી મધુરી આવી જશે અને કાલે પછી આપ કહેજો, કાલે પાછા આ નિત્ય ભાગવત અંતર્ગત કથા સાંભળવા તમે આવો ત્યારે કાલે પછી તમે રિપોર્ટ કરજો કે નીંદ રાત્રે મીઠી આવી હતી કે નહોતી આવી. આવે જ, કારણ કે ભગવાન એ કેમ કરે છે આ માયા, અને માયા પ્રભુની દાસી છે. શરિયતી રાજાને એક સુંદર કન્યા હતી. એકવાર રાજા પોતે એની કન્યા, એનું નામ હતું સુકન્યા. બે જણા ફરતા 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 ચ્યવન ઋષિના આશ્રમમાં આવી ગયા. ઋષિ તપ કરતા હતા અને પહેલાના ઋષિઓ બધાય ભાઈ તપ કરે એ તપ કહેવાય. આપણે તો બધાય શું હવે કાંઈ નહીં, આપણી શક્તિ નહીં, આપણી કેટલીક ભક્તિ જમા કરાવી શકીએ. ભક્તિ કરવા માટે બેસવાની શક્તિ, બોલવાની શક્તિ, ભજન કીર્તનની શક્તિ, ભગવાનની કૃપા, આ બધુંય જરૂરી છે ભાઈ. ઋષિ એટલું તપ કરતા હતા, એટલું તપ કરતા હતા ઘણા વર્ષથી કે ધૂળનો રાફડો આખા શરીર ઉપર બાજી ગયો હતો અને ધૂળ એમાં ઋષિનું શરીર તો દેખાતું જ નહોતું, માત્ર બે આંખો ચમકતી હતી બસ.
અને આ બાળકી સુકન્યા હતી, એને ટીખળ કરવાનું, નાના બાળકો હોય ને, નાના બાળકોને કાંઈક ને કાંઈક ટીખળ કરવાનું મન થાય. એટલે આ સુકન્યા એને કાંઈક કાંટા જેવું, બાવળના કાંટો હોય છે કે કાંઈક એવું હોય છે, તો એવું કાંટા જેવું લીધું અને કાંટા જેવું બે આંખોમાં ભોંકી દીધું. આ કુતૂહલપૂર્વક, એનો ઈરાદો કાંઈ ન હોય, પણ ઋષિને તો લોહી નીકળ્યા. આંખોમાં આવા કાંટા કોઈ ભોંકે તો લોહી તો નીકળે જ. એટલે ઋષિ તો તપસ્વી, એટલા વર્ષથી તપ કરે, પણ જરાય ગુસ્સો ન કર્યો. ભગવાનને તપમાંથી જગાડવા હશે એટલે ભગવાને આવું કર્યું એમ માનીને ઋષિએ તો ઊભા થઈ ગયા અને પોતાની કામગીરી કરવા લાગ્યા. એના પિતા, આ કન્યાના પિતા રાજા પોતે, શરિયાતી એનું નામ, એને એમ થયું કે મારી દીકરી, મારી કન્યા, એને ઋષિનો અપરાધ કર્યો કહેવાય. ઋષિ તો કાંઈ દંડ સજા નથી કરતા, પણ મારે, રાજાએ વિચાર્યું કે મારે મારી કન્યા આ ઋષિને પરણાવી દેવી. એટલે ઋષિને વિનંતી કરી. કેવડી ઉંમરના ઋષિઓ, 90 ઉપર કે 100 ઉપર થઈ ગયા હશે. એવડી ઉંમરના ઋષિ, અને આ કન્યા તો હજી બાળકી હતી, હાવ નાની કન્યા, પણ છતાંય રાજા શરિયાતી એમણે એવું માન્યું કે ભગવાનની ઈચ્છા આ પ્રમાણે હશે તો નાની બાળકી જેવી કન્યા હોય ને, એ વખતે તો પરણાવી દેતા હો મોટી ઉંમરના ઋષિઓને. હવે આ તો એવું છે કે લગ્ન કરવા માટે મોટી ઉંમરનો કે વધારે ભેદ હોય તો ન કરે, બધુંય બરાબર હોય, પણ ઉંમરમાં હવે બાંધછોડ કોઈ કરતા નથી. એ આ કળિયુગના કારણે. બાકી તો ભાઈ કોઈ જાતની માન્યતા હોય કે નાની બાળકી મોટી ઉંમરના વૃદ્ધ એને પરણાવી દે તો પછી વૃદ્ધનું કાંઈ નક્કી ન કહેવાય. આમ સામાન્ય રીતે આમ તો કોઈનું નક્કી ન કહેવાય. ક્યારે કોનું મૃત્યુ આવી જાય એ તો ભગવાને કોઈને કહ્યું જ નથી હો. એ વિદ્યા કોઈને શીખડાવી જ નથી કે તમારું તરત જ લીટા કરી આંકડા લખી અને એ કે તમારું મૃત્યુ હવે આટલા સમયમાં છે, એવું કોઈને નથી આપ્યું ભગવાને. અલબત્ત ભક્તિ કરે, તપ કરે અને ભગવાન કૃપા કરે કે ભગવાન પાસે વરદાન માગો તો ભગવાન રાજી ખુશીથી આપે
અને એ થોડાક સમય પૂરતું હોય, પછી ભગવાન જ વરદાનનો દુરુપયોગ કરાવે એટલે વરદાન હોય એ વયું જાય. એટલે નાની ઉંમરની બાળકી હતી, સુકન્યા એનું નામ, એ ચ્યવન ઋષિને પરણાવી દીધી. એવડે મોટી ઉંમરના ઋષિ હતા. અત્યારે અમે ઘણીવાર પૂછીએ છીએ કે નાની કન્યા શા માટે નથી પરણાવતા મોટી ઉંમરનાને? તો ઘણા એમ પોતાની રીતે જવાબ આપે છે કે મોટી ઉંમરના હોય તો એ ગમે ત્યારે વયા જાય ધામમાં, મૃત્યુ ગમે ત્યારે એનું આવી જાય. નાની ઉંમર હોય તો કન્યાની, તો એને સામાન્ય રીતે મૃત્યુ ન આવે, અથવા એ નાની ઉંમરનું શરીર હોય તો એની શક્તિ પણ વધારે હોય. એટલે નાની ઉંમરની કન્યા મોટી ઉંમરના ઋષિઓને ઘટપણમાં કોઈ આપતા નહીં. પણ પહેલાંના વખતમાં તો, અને અત્યારે એવું જ હોય ભાઈ, કાંઈ એમાં યુગ બદલે કળિયુગ આવે તો કાંઈ ફેર ન પડે. કુદરત અને ભગવાન એના નિયમો એ તો એ રીતે જ હાલે છે ભાઈ. તમે ક્યારેય જોયું કે સૂરજ નારાયણ ભગવાન, સૂરજ દાદા આજે 2 કલાક મોડા? ગમે તેટલી પ્લેનની ટિકિટ લીધી હોય તો પ્લેન મોડું થાય કોઈ કારણથી, પણ આ સૂરજ નારાયણ ભગવાન ક્યારેય 1 સેકન્ડે મોડા થયા હોય એવું બન્યું છે? ન બને. કારણ કે ભગવાન એની શક્તિ, એટલે નાની ઉંમરની કન્યા હોય કે મોટી ઉંમરની કન્યા હોય, અને બોધપાઠ આપવા માટે તો વાલા ભક્તો એવું કહેવામાં આવ્યું છે. તમે લોકોએ કદાચ આ સિનેમા જોવા જતા હોય તો સિનેમા પણ છે એવું, અને કંઈક ગીતે એમાં એવું કંઈક આવે છે હો. એ તમને યાદ હશે કદાચ કે 100 બરસ કી જિંદગી સે अच्छे अच्छे प्यार के 2-4 दिन, 100 बरस की जिंदगी से अच्छे अच्छे प्यार के 2-4 दिन, प्यार के 2-4 दिन. એટલે હજારો વર્ષનું જીવન અને જીવવું એના કરતાં તો પ્રેમથી, આનંદથી જીવન જીવીએ અને ભગવાનની દયા થાય તો 2-4 દિવસનું આયુષ્ય હોય તોય બસ, પણ 100 વર્ષ સુધી દુઃખી થવું, તકલીફ ભોગવવી, કષ્ટ ભોગવવા, એના કરતાં તો પણ આપણે બધુંય ભગવાન ઉપર જ છોડવાનું. બોલો કેટલું આયુષ્ય, એમાં ફાયદો એ ભગવાન નક્કી કરે. એમ લાંબુ આયુષ્ય જોઈએ કે ટૂંકું, તો એ આપણે કહેવું પડે કે પ્રભુ તમે કયો એમ. તો બધુંય આપણે ભગવાનને જ સોંપી દઈએ છીએ, કારણ કે આપણી પાસે શક્તિ નથી, આપણી પાસે મગજ, બુદ્ધિ શક્તિ એ બહુ નથી હોતી. એટલે આપણે નક્કી ન કરી શકીએ કે આમ કરું કે તેમ કરું, આમ કરું કે ઓમ જાઉં, ચલ જાઉં કે ટપ જાઉં, ચલ જાઉં કે ટપ જાઉં, એવું હોય છે હો. હા, એ કહેવત જેવું જ છે કે નાનકડું એવું
પાણીનું હતું શેલા જેવું. તો એક ભક્તને આ વિચારવા માંડ્યા કે આ શેલામાં હાલીને નીકળી જાઉં ઓલા કાંઠે, કે એને ઠેકડો મારીને ટપી જાઉં, ચલ જાઉં કે ટપ જાઉં, કાંઈ નક્કી ન કરી શકીએ. એટલે આપણે ભગવાન ભગવાન અને ભગવાન ઉપર છોડીએ. પણ ભક્તિ કરતા હોય ને જે મનુષ્યો, એને ભગવાન બધું જ કરી આપે. સગવડતા, સરળતા ભગવાન એને બધી કરી આપે, ભક્તિ કરતા હોય એને. હવે આ કથામાં તમે કેવું કર્યું ભગવાનની લીલા તો જુઓ કે ભગવાને એવું કર્યું. ભગવાન કરે એનું નામ લીલા કહેવાય. કે એકવાર ચ્યવન ઋષિ અને સુકન્યા આશ્રમમાં બેઠા હતા. અને એવડા મોટા વૃદ્ધ ઋષિ, અહીંયા આપણે ઘણા ઘટપણ પસાર કરતા હોય છે. એવા તો એ ઘટપણ પસાર કરતા હોય એને ખબર હોય કે હવે આપણામાં કેટલી શક્તિ છે. પણ ભક્તિ કરે એને શક્તિ ઘટે નહીં હો, આવું ભાગવત કહે છે. પણ ભક્તિ કરી લેવી ભાઈ, જ્યાંથી મળે એટલી, જેટલી થાય એટલી ભક્તિ કરી લેવી. એમાં એવું થયું કે અશ્વિની કુમારનું નામ તો સાંભળ્યું હશે તમે બધાએ કે ના? અશ્વિની કુમાર એ ત્યાંથી નીકળ્યા અને ચ્યવન ઋષિ એમણે વિદ્યા શીખડાવી અશ્વિની કુમારને. અને બદલામાં અશ્વિની કુમારે ઔષધિ એની પાસે તો હોય, અશ્વિની કુમારો પાસે બીજું શું હોય, તો એવી ઔષધિ આપી ઋષિને કે લ્યો આ તમે મુખમાં નાખી અને જલપાન કરી લ્યો. તો ઔષધિ આપી તો ચ્યવન ઋષિ એ યુવાન બની ગયા. બોલો, અશ્વિની કુમારે આ બધું કરનાર કોણ? ભગવાન. નકર ચ્યવન ઋષિને ક્યાં કોઈ શક્યતા હતી? એને ખબર હતી? એને તો એમ કે નાની બાળકી છે તો યુવાન છે તો મારી સેવા કરે તો સારું, એટલે પરણાવી દીધી. સુકન્યાના પિતાએ, એના પિતાને ક્યાં ખબર હતી કે મારી દીકરી આવડા મોટા વૃદ્ધ એને હું પરણાવું તો સુખી થશે કે દુઃખી? કાંઈ બધુંય ભગવાન ઉપર છોડ્યું. અને અશ્વિની કુમારો નીકળ્યા અને અશ્વિની કુમારે ઋષિને ઔષધિ આપી તો યુવાન બની ગયા. બોલો, ચ્યવન ઋષિ. અને સુકન્યા એ યુવાન, ઋષિ એ યુવાન. અને પછી તો સુકન્યાના પિતા કોણ? એ તો તમે હવે કહો કે પછી અમારે જ કહેવાનું બધું? સુકન્યાના પિતા શરિયાતી રાજા. તો શરિયાતી રાજા એકવાર ત્યાંથી નીકળ્યા ફરીવાર આશ્રમ ઉપર, અને એને ડોકું કાઢ્યું કે અહીંયા મારી દીકરી મેં ઋષિને પરણાવી હતી, સુકન્યા ઋષિને, સુકન્યા દીકરીને. તો
ડોકું કાઢ્યું તો યુવાનની હારે બેઠી હતી. શું કન્યા તો યુવાનની હારે વાતું કરતી હતી અને બેઠી હતી સુંદર મજાના આસન ઉપર. તો સરિયાતી રાજાને થયું કે મારી દીકરી વૃદ્ધ મોટી ઉંમરના એને પરણાવી હતી ચવન ઋષિને, અને આ યુવાનની હારે કા બેઠી? એટલે રાજાએ પૂછ્યું કે બેટા તું યુવાનની હારે કા બેઠી? તો હું કાંઈ બોલું એ પહેલાં તું જ કહી દે બેટા કે શું ઘટના ઘટી. ત્યારે કીધું કે પિતાજી અશ્વિની કુમારો આવ્યા હતા અને અમને આ તમારા જમાઈ ઋષિ ચવન ઋષિને ઔષધિ આપી ગયા, યુવાન બની ગયા. એ કે હવે છે? તો એ કે ના, અશ્વિની કુમારે વયા ગયા અને હવે તો કાંઈ રાખી તો મૂકી ન હોય કોઈને, અમારે તો આપવાનો અધિકાર નથી યુવાન બનાવવાનો. એ તો ભગવાન બધાને બનાવે, ભગવાન બધું કરી શકે, એનું નામ લીલા કહેવાય. એટલે ભગવાને આવી લીલા કરી, બોલો. હવે ભગવાન આગળ કહેવાય કે આપણે મનુષ્ય આગળ કહેવાય? ભગવાન જ આગળ કહેવાય ને ભાઈ. આપણે નથી કહેતા કે હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા, શકટનો ભાર જેમ શ્વાન તાણે. આ દુનિયામાં તો મોટે ભાગે કળિયુગ હોય ને તો કળિયુગના હિસાબથી, કળિયુગના કારણથી બધાને એમ હોય કે હું જ કરું છું, હું જ કરું છું. અને ઉપદેશ એવો આપ્યો છે કે આ બધી એક જાતની અજ્ઞાનતા છે ભાઈ. તમે કાંઈ કરી શકો જ નહીં, તમે કાંઈ ન કરી શકો. હું કરું એ તો મોટી મૂર્ખતા છે. પછી તો સરિયાતી રાજા એને ભોગ ભોગવા, અને સરિયાતી રાજાને 3 દીકરાઓ થયા હો. એના નામ સાંભળવા અને યાદ રાખવા જેવા છે. એક ઉતાન બરહી, આનર્ત અને ભૂરીસેન. આ 3 દીકરા થયા સરિયાતી રાજાને. હવે એક દીકરાની શક્યતા નહોતી, એના બદલે આ 3 દીકરા યુવાન બની ગયા ઋષિ. આ કોણ કરી શકે? ભગવાન કરી શકે ભાઈ. આપણું મનુષ્યનું કામ નહીં. અને ખોટે ખોટા નીકળી પડીએ હું અને હું. કરી તો જુઓ રે કોઈ, કરી તો જુઓ મારા પ્રભુ જે કરે તે તમે કરી તો જુઓ. સીતાફળ રામ ફળ કલિંગર કેવા કર્યા, એ દાડમમાં દાણા તમે ગોઠવી તો જુઓ મારા પ્રભુ જે કરે તે તમે કરી તો જુઓ. પેલો દીકરો સરિયાતીનો આનર્ત, એને રેવત રાજા અને એને રેવતી નામની પુત્રી રેવત રાજાને થઈ હતી. આ રેવત રાજા એ
આનાર્તનો દીકરો હતો. અને આ રેવતી એ તો તમે ઓળખો કે નહીં? રેવતી એ બલરામજીને પરણાવી છે. એ પછી આપણે એની કથા કરશું ત્યારે આપ યાદ કરાવજો. અને દાયજામાં રેવતીને આ રેવત રાજાએ આખું નગર આપ્યું છે હો. હા, એનું નામ એ આપને કેવું છે? દાયજામાં આપ્યું ને આખું નગર, એનું નામ કુસ્થળી હતું. અને પછી બધા ન્યા રહેવા ગયા. બલરામજી, રેવતીજી, કૃષ્ણ, એમ કરતાં 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 આ કુસ્થળીનું નામ અત્યારે સમય જતા દ્વારકાના નામથી ઓળખાવા માંડી છે. એટલે દ્વારકા નામ છે એ પહેલાંની નગરી કુસ્થળી. હવે પ્રિય ભક્તો, સુંદર મજાની કથા આપણે હજી એક કહી દેવી છે. શ્રી શુકવાચ હે રાજન, મનુપુત્ર નભગ અને નભગનો પુત્ર નાભાગ ઈ થયા. નાભાગ નાનપણથી વનમાં જાતો અને બ્રહ્મચર્યનું વ્રત રાખતો. એમ કરતાં કરતાં વનમાં જ રહેવા માંડ્યો. પાછળથી એના ભાઈઓ હતા બધાય. આ કથા એટલા માટે કહેવી છે કે આ કથામાં આવે છે કે ભાઈઓએ ભાગ ન આપ્યો. ભાઈઓએ ભાગ પાડી લીધો પિતાની મિલકતમાંથી બધાએ. પણ આવડા તો જંગલમાં વયો ગયો, બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરતો હતો. એને એમ કે હવે એ નહીં આવે, એને કાંઈ ભાગ આપવાની જરૂર નહીં, એ ભક્તિના રસ્તે ચડી ગયો છે. તો અહીંયા એક જાતનો અન્યાય તો કહેવાય જ. એ વખતે જો અન્યાય થતો હોય તો આ વખતે તો કળિયુગ છે અત્યારે તો અન્યાય વાત વાતમાં થઈ જાય. અભિબોલા, અભિફક. હમણાં કીધું કે જન્મ જન્મ સુધી સાથ આપશું. અને ભગવાનના ભક્તો કહી શકે હો, જન્મ જન્મ કા સાથ હૈ નિભાને को, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100 बार मैंने जन्म लिए. हे प्रभु, आप तो અજન્મા છો, આપનો જન્મય નથી અને મૃત્યુએ નથી. પણ અમે આપને સાથ નિભાવવા માટે જન્મ જન્મનો સાથ અમારે તમારો જોઈએ ભગવાન. અને એટલે અમે ઘણી વાર 100 વાર 100 વાર જન્મ લીધા છે. એટલે અભિબોલા, અભિભક. પછી તો પિતાએ કીધું કે બેટા
તારો ભાગ નથી આપ્યો. આ છોકરાઓએ બધાએ ભાગ પાડી લીધા અને છોકરાઓને કીધું આ નાભાગ એમણે કે મને કાંઈ ભાગ ન આપ્યો, મારો ભાગ રાખ્યો નહીં. ત્યારે છોકરાઓ બધા બીજા ભાઈઓ બધા ઠેકડી કરવા માંડ્યા કે પિતા એ મિલકત જ કહેવાય, પિતા માતા એ મિલકત જ કહેવાય. જેવી રીતે આપણે નથી અત્યારે કળિયુગમાં આપણે કે પિતા કોની ભેગા રહે છે, મોટી ઉંમરના ગઢપણ હોય એ પિતા એ કોની ભેગા રહે, એ કે એ બીજા છોકરા ભેગા. અચ્છા તો માં કોની ભેગા રહે, તો એ કે માં બીજા છોકરા ભેગા. તો આના છોકરાઓ ભાગ પાડતા હોય ને, માતા પિતાના મિલકતના ભાગ પાડે એવી રીતે માતા પિતાના ભાગ પાડતા હોય છે. એટલે બીજા ભાઈઓએ એવું કીધું કે પિતા એ મિલકત જ કહેવાય અને તારો ભાગ અમે રાખ્યો છે. ભાઈ કોણે કીધું નથી રાખ્યો? આ પિતા એ તારા ભાગમાં રાખ્યા છે. એટલે પિતાએ કીધું કે બેટા આ તને છેતરે છે, આ તારી મજાક કરે છે. તો એ કે પિતાજી મને તમારી ભેગું રહેવામાં આનંદ થશે. અને પછી આ નાભાગ તપ કરતો અને કાંઈ મળે તો બાપ દીકરો બે ખાઈ લેતા, સુવા બેસવાનું પણ કરી લેતા અને ભગવાનની ભક્તિ કરતા. આ દીકરા નાભાગ અને એના પિતા હતા નભગ. નભગ ઋષિએ કહ્યું એકવાર કે અંગીરા ઋષિ ઈ ગોત્રના વિદ્વાનો બહુ મોટો યજ્ઞ કરે છે. ઘણી વાર કર્યો પણ અધવચ્ચે પૂગે ત્યારે અટકી જાય છે છઠ્ઠા દિવસે અને ભૂલ પડે છે યજ્ઞમાં. એટલે યજ્ઞ પૂરો થતો નથી એમ પિતાએ કીધું. નાભાગને આપને નામે યાદ રહી જવું જોઈએ એવો અમારો આ કથાનો હેતુ છે. એટલે વારે વારે એનું નામ તો બોલશું જ. તો નાભાગ એને કીધું બેટા તું જા અને અંગીરા ગોત્રના બ્રાહ્મણો એને વિદ્યા અભ્યાસ ભણાવ અને દર છઠ્ઠા દિવસે ભૂલ કરે છે તો એને વિશ્વદેવ સંબંધમાં 2 શ્લોકો ભણાવજે. યજ્ઞ પછી તો પૂરો થયો. નભગ રાજા એમણે
પુત્રને જ્ઞાન આપ્યું અને પુત્રએ યજ્ઞ પૂરો કરાવ્યો. પછી વિદ્વાનો બ્રાહ્મણો એમણે જે કાંઈ હતું બધુંય આ નાભાગ એને આપી દીધું કે આ તમે લઈ લ્યો, હવે અમારે ન જોઈ, અમારે જરૂર નથી. પછી તો નાભાગને એમ થયું કે રાજી ખુશીથી આપે છે તો દક્ષિણા સમજીને સ્વીકાર કરી લઉં. સ્વીકાર કરવા, બધું ભેગું કરવા, ત્યાંથી શ્રમ કરવા માંડ્યા. ત્યાં રુદ્રદેવ પ્રગટ થયા. રુદ્રદેવે કહ્યું કે યજ્ઞ સ્થળે યજ્ઞ પૂરો થાય પછી જે કાંઈ બચ્યું હોય એ લેવાનો અધિકાર મને એટલે રુદ્રને આપ્યો છે ભગવાને. એટલે આ બધું મારું કહેવાય. હું લેવા માટે પ્રગટ થયો છું. ત્યારે નાભાગે કીધું કે મને રાજી ખુશીથી આપ્યું છે, મેં એમનો યજ્ઞ પૂર્ણ કરાવ્યો, એટલે તો મારે અધિકાર આ લેવાનો થાય છે. હવે નાભાગ અને રુદ્રદેવ બેય એવું નક્કી કરે કે આપણે મહાન વિદ્વાન ઋષિ નભગ ઋષિ છે ને, એને આપણે નિર્ણય કરવાનું કામ સોંપીએ. તો બે જણા સંમત થઈ ગયા અને ગયા. નભગ ઋષિ તો આ નાભાગના પિતા હતા અને પુત્રને એણે તો રસ્તો બતાવ્યો હતો કે ન્યા વિદ્યા અભ્યાસ અને શિક્ષણ આપજે, યજ્ઞ પૂરો કરાવજે, કાંઈ ને કાંઈ મળશે. પછી પણ છતાંય રુદ્રદેવે આ ન્યાય કેવી રીતે કરે છે, પક્ષપાત સ્વાર્થ રાખે છે કે નથી રાખતા, પોતાના દીકરાની તરફેણ કરે છે કે નથી કરતા, એવું જોવા માટે થઈ અને રુદ્રદેવે તકરાર એ નભગ ઋષિને સોંપવા માટે સંમતિ આપી છે. નભગ ઋષિએ એને એમ થયું કે તમને ખબર તો છે ને કે તમારા બેમાંથી મારો એક પુત્ર છે, હું એની ફેવરમાં ન્યાય આપી દઈશ. તો રુદ્રદેવે કીધું કબૂલ, તમે જી પક્ષપાત રાખો કે તટસ્થ ન્યાય કરો, તમે તો ઋષિ છો. એટલે રુદ્રદેવે સંમતિ આપી અને નભગ ઋષિએ ફેસલો સંભળાવ્યો કે રુદ્રદેવનો અધિકાર ગણાય યજ્ઞ સ્થળે
જે કાંઈ બચે એ લેવા માટે. એટલે પોતાના પુત્રની વિરુદ્ધમાં આપ્યું જજમેન્ટ, કારણ કે સત્યપ્રિય સત્ય જ હતું. શાસ્ત્રો એ મુજબ ન્યાય કર્યો અને રુદ્રદેવ તો ખુશ થયા હો. અને રુદ્રદેવે કીધું, હે ઋષિવર્ય, તમે તો સત્ય જજમેન્ટ આપ્યું છે. અને બધુંય રુદ્રદેવે હાથ અડાડી લઈ અને બધુંય આપી દીધું. લ્યો નાભાગને. એટલે આપણો અધિકાર ન હોય છતાંય ભગવાનની કૃપા થાય. ભગવાન આપણને દયા કરી અને બધું જ આપી દે. ન ધાર્યું હોય એવું ભગવાન આપે છે હો. કારણ કે આપણી મતિ તો કેટલી, નેતિ નેતિ જ્યાં વેદ ભણે છે, મારું મનાડું ત્યાં જાવા મથે છે. થાક્યો મથી રે મથી, કારણ જડતું નથી. કષ્ટ કાપો દયા કરી, શિવ દર્શન આપો. પછી તો આ નાભાગ એને બધુંય મળ્યું. નાભાગને એક દીકરો થયો, સંસારે થયો. ભાઈઓએ ભાગ ન રાખ્યો તો કાંઈ નહીં, ભાઈઓએ ઠેકડી કરી તો ભલે કરી, પણ ભગવાનની કૃપા તો જુઓ કે એને બહુ ધન મળ્યું, બ્રહ્મ જ્ઞાન મળ્યું અને લગ્ન થયા અને એક દીકરો પણ થયો. એનો પુત્ર એ અંબરીશ રાજા એ થયા છે. અંબરીશ રાજા, અંબરીશ રાજાનું નામ તો તમે સાંભળ્યું કે નામે નથી સાંભળ્યું? હા, તો અંબરીશ રાજા એમણે એ બહુ મોટા રાજા. આમાં કઈ કહેવું પડે? નાભાગ આવા પિતા, બ્રહ્મ જ્ઞાની અને એટલા તપસ્વી, એનો પુત્ર અંબરીશ એ રાજા બન્યા. પણ એને વારસામાં ભક્તિ મળી કહેવાય. આપણે ફૂટી કોડી ધન કે મિલકત એ ન આપીએ તો કાંઈ વાંધો નહીં, એના વગર તો ચાલી પણ શકે. અરે ભગવાનની કૃપા થાય તો એ ગમે ત્યારે અનેક ગણું પ્રાપ્ત થાય છે. અચળ સંપત્તિ, ચલ સંપત્તિ અને સંપત્તિ એ તો ભગવાનની કૃપા, ભગવાનની દેન છે ભાઈ. અંબરીશ રાજાની પાસે
કેટલી બધી સંપત્તિ, કેટલું ધન, કેટલું વૈભવ, પણ અંબરીશ રાજાને કોઈ સંતે એવું શીખવ્યું કે હે રાજા, ગમે એટલી સંપત્તિ હોય, આખી દુનિયાનો તું માલિક થઈ જા, તોય તને તો પછી સંપત્તિ તરફ વૈરાગ્ય આવશે જ નહીં. તને વધારે ને વધારે સંપત્તિ મેળવવાની ઈચ્છા થશે, લોભ થશે. ધન અને વૈભવ એનો લોભ જાગે તો આ ધન અને વૈભવ એ પ્રાપ્ત કરવા આખી દુનિયા એની પાછળ આ કળિયુગ છે ને એટલે હોય. પણ અંબરીશ રાજાએ બધું છોડી દીધું. એ કે મારે ધન, વૈભવ, સંપત્તિ, રાજ્ય એમાં નથી પડવું, મારે કાંઈ નથી જોઈતું. બધું તો નાશવંત છે, કાંઈ ઉપર નથી લઈ જવાના. ક્યારેય કોઈ કાંઈ લઈ જવાનું નથી. બધું અહીંનું અહીં મૂકીને જ જવાનું છે. અંબરીશ રાજાએ ત્યાગ કરી દીધો અને વનમાં ગયા, તપ કરવા માંડ્યા, સૂરજ નારાયણ ભગવાનની ભક્તિ કરવા માંડ્યા, પ્રભુની સેવા કરવામાં આખું જીવન સોંપી દીધું. આવડા મોટા રાજા હોવા છતાંય. અને એમ કહેવાય છે કે હાથથી ભગવાનની પૂજા કરતા, ભગવાનના મંદિરની સફાઈ કરતા, કાનથી ભગવાનની કથા સાંભળતા અને કાનથી ભગવાનની વાતો, ભગવાનની વાણી સાંભળતા, નેત્રોથી એટલે આંખોથી પ્રભુના દર્શન કરતા હતા. અને અંબરીશ રાજા એમણે ઘણા અશ્વમેધ યજ્ઞો કર્યા, ભગવાનની ભક્તિ કરી. અને ક્યારેય કોઈ જીવની અંદર ક્યારેય કોઈમાં આસક્તિ, મોહ રાખ્યો નહીં. એકવાર એક સંત એમને ખબર પડી અને સંતે કહ્યું કે ભગવાનની ભક્તિ 11 કરવી હૃદયપૂર્વક, અને બધું છોડીને વનમાં 11 નું વ્રત કરતા. અને કેવી 11 હો, આપણે જેમ ફરાળ બહુ કરીએ અને ખાઈએ
એવી રીતે 11 નહીં. પણ 11 એવી રીતે કરતા કે એકવાર પ્રભુ આદિશક્તિ નારાયણ ભગવાન એમણે આ અંબરીશ રાજાને સુદર્શન ચક્ર પોતાનું આપ્યું એટલે કે સુદર્શન ચક્ર રાખો. એ કે પ્રભુ મારે શું કરવું, મારે ક્યાં યુદ્ધ કરવું છે કોઈની સાથે, મારે હથિયાર કે સુદર્શન ચક્રની જરૂર જ નહીં પડે. પણ ભગવાને કીધું રાખો, તમને જ્યારે એવું લાગે ત્યારે તમે સ્મરણ કરજો. પછી તો 11 રહેતા હતા. એકવાર એવું થયું, દુર્વાસા ઋષિ અંબરીશ રાજાની પાસે આવ્યા અને એનું સ્વાગત સન્માન કર્યું દુર્વાસા ઋષિનું, અને પારણું કરવાનું કહ્યું કે તમે પારણું કરવા પધારો, હમણાં આપણે સાથે પારણું કરશું. ત્યારે દુર્વાસા ઋષિએ કહ્યું કે હું હમણાં યમુનાજીમાં સ્નાન કરીને આવું, પછી પારણું કરીશ. તો અંબરીશ રાજાને એમ હતું કે ભલે, એ તો એનો પ્રતીક્ષા કરે છે, રાહ જોવે છે. દુર્વાસાજીને તો યમુના નદીમાં સ્નાન કરવા ગયા અને સમાધિ લાગી ગઈ હો. હા, આવવામાં મોડું થયું. અંબરીશ રાજાને એમ થયું કે 11નું વ્રત યોગ્ય મુહૂર્તમાં પારણું નહીં થાય તો એના વ્રતનું ફળ નહીં મળે, એવું એને મનમાં એવું જાગ્યું. પણ પછી તો ભગવાનની ઈચ્છા એ જ કેવલમ ઈશ્વર ઈચ્છા બલિયસી. સંસ્કૃત ભાષા એટલી બધી સરળ છે કે તમે ગમે તેમ બોલી શકો. કેવલમ ઈશ્વર ઈચ્છા બલિયસી, બલિયસી કેવલમ ઈશ્વર ઈચ્છા. એટલે પણ અંબરીશ રાજાને એમ થયું કે સમય વીતી જાય, ઋષિ કેમ ન પધાર્યા એ તો ભગવાન જાણે. પણ એમણે થોડાક જવ છે એ એક જાતનું ધાન કહેવાય હો, અને યોગ્ય સમયમાં જવ લઈ લીધા અને પારણું કરી લીધું કહેવાય, અને નોય કર્યું કહેવાય. અને જળ તો લીધું જ નહીં હો. જળ લેવાથી જ એમ પંડિતો કહે છે કે જળ લેવાથી જ પારણું
કર્યું કહેવાય. એટલે દુર્વાસા ઋષિ તરત જ ત્યાં પધાર્યા અને દુર્વાસા ઋષિએ જોયું કે એને ત્યાં જવના દાણા આજુબાજુમાં વેરાયેલા હતા. આ જવના દાણા એટલે દુર્વાસાજી એમણે કહ્યું કે જવ એ પણ દાન કહેવાય અને તમે મારી વાટ કેમ ન જોઈ? તમે વચન આપ્યું હતું કે હું તમારી વાટ જોઈશ અને તમે વાટ ન જોઈ તો તમે મારો અપરાધ કર્યો કહેવાય. એટલે ગુસ્સો કર્યો દુર્વાસા ઋષિએ અને તમે પારણું કરી લીધું એ થોડોક અપરાધ તો કહેવાય. તો દુર્વાસા ઋષિએ પોતાની જટા ખોલી અને જટામાંથી એક કૃત્યા નામની રાક્ષસી પ્રગટ થઈ. હવે આ કૃત્યા નામની રાક્ષસી પ્રગટ થઈ પરમાત્મા એણે આ કૃત્યા નામની રાક્ષસી એ તો તલવાર લઈને અંબરીશ રાજાને મારવા દોડ્યો. દુર્વાસા એમણે કીધું મારી નાખો તલવારથી ગુસ્સો કરીને અને દોડી. અને ત્યારે અંબરીશ રાજાને યાદ આવ્યું કે મને ભગવાને કહ્યું છે કે સુદર્શન ચક્ર તમે રાખો, તમારે જરૂર પડશે સુદર્શન ચક્રની. એટલે સુદર્શન ચક્રની હવે સુદર્શન ચક્ર એમણે ઉપયોગ ન કહેવાય, ઉપયોગ તો ન કર્યો પણ સુદર્શન ચક્ર પ્રગટ થયું, સ્મરણ કર્યું એટલે. અને સુદર્શન ચક્ર એના તેજથી એનું તેજ એનો તાપ એટલો બધો હતો સુદર્શન ચક્રનો કે કૃત્યા નામની રાક્ષસી તો એના તેજથી જ બળી ગઈ. હવે સુદર્શન ચક્ર આગળ વધ્યું. હવે દુર્વાસાને એમ થયું કે રાક્ષસી તો બળી ગઈ, મારી શક્તિ તો ગઈ, હવે શું કરવું? એ તો દુર્વાસા આગળ પાછળ સુદર્શન ચક્ર એ ગયા અને બધા જોવે દુર્વાસા એ વિષ્ણુ ભગવાન એની પાસે ગયા અને વિષ્ણુ ભગવાનને કહ્યું કે મને બચાવો આ સુદર્શન ચક્રથી, મને કોઈ મદદ નથી કરતું. અને
વિષ્ણુ ભગવાને કહ્યું કે ઋષિવર્ય તમને કોઈ નહીં બચાવી શકે. આ સુદર્શન ચક્ર એ મેં આપ્યું છે મારા ભક્ત અંબરીશ રાજાને, અને મારો ભક્ત એને જ સત્તા છે. એણે સ્મરણ કર્યું હતું એટલે હવે એ જ સુદર્શન ચક્રને શાંત કરી શકે. તમે એમની પાસે જાઓ. એટલે દુર્વાસા ઋષિ પાછા ગયા. અને અંબરીશ રાજા પાસે આવી માફી માગી, અને અંબરીશ રાજાએ માફી આપી. અને ભગવાને સુદર્શન ચક્ર અગાઉથી જ આપ્યું હતું ભક્તને, અંબરીશ રાજાને 11 રહેતા જળ લીધા વગર આવી રીતે 11નું ફળ અને ભક્તિનું ફળ, તપનું ફળ ગણીએ તો ભગવાને અગાઉથી જ વ્યવસ્થા કરી હતી બચાવ કરવાની. ભગવાન પોતાના ભક્તની અગાઉથી જ બચાવવાની વ્યવસ્થા કરે છે, સગવડતા કરે છે. અને એટલે તો ભગવાનનું એક વધારાનું નામ પડ્યું. વાલા ભક્તો, કયું નામ પડ્યું? ભક્ત વત્સલ ભગવાન કી જય. ભક્તનું રક્ષણ કરવાવાળા એને કહેવાય ભક્ત વત્સલ ભગવાન. એટલે ભગવાન ભક્તને ભવિષ્યમાં તકલીફ ક્યારે પડશે એ ભગવાન જાણી લે છે. અને એના કારણથી ભગવાન અગાઉથી બચાવ કરવા માટેનો ઉપાય આપી જ દે છે. એટલે ભક્તને ક્યારેય કાંઈ તકલીફ પડતી નથી. એટલે ભગવાન ભક્ત વત્સલ ભગવાન કહેવાય છે. અને 11 એનું વ્રત નિર્જળા અને બેય અંબરીશ રાજા અને દુર્વાસાએ સાથે પારણા કર્યા અને ભગવાનની ભક્તિ કરી છે. અને અંબરીશ રાજાની આ કથા એનો તમે લોકો ઇંતજાર કરતા હતા ને. આ તમારી ચિઠ્ઠી ઉપરથી એવું લાગે છે કે 11ની કથા આ ભાગવત અંતર્ગત અંબરીશ રાજા એની કથા આપણે કરીએ છીએ. તો અમે કીધેલું કે આપણે વિસ્તારથી કથા કરીશું, અને આપે યાદ કરાવ્યું એટલે આપણે ભક્તિ કરવાની છે અને વિસ્તારથી કથા કરવાની છે. અને તમારે બધાએ 11 રહેવાથી શું થાય એ તમારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું છે. ધન્ય એકાદશી, ધન્ય એકાદશી, એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ.
મારે એકાદશીના વ્રત કરવા છે, મારે ધ્યાન હરિનું ધરવું છે, મારે વ્રજ ભૂમિ માં વસવું છે, ધન્ય એકાદશી એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ. આપણે જે સંકલ્પ કરીએ છીએ હો બધાય, કેવા કે મારે એકાદશીનું વ્રત કરવું છે, એ એક જાતનો સંકલ્પ જ થઈ ગયો. એ ધન્ય એકાદશી આજની રે, એ ધન્ય ધન્ય એકાદશી આજની રે, એ ધન્ય ધન્ય એકાદશી આજની રે, રૂડી નિરખી છબી મેં વ્રજરાજની રે, રૂડી નિરખી મેં છબી વ્રજરાજની રે, ધન્ય એકાદશી એ ફૂલના આ છોગા, એ ફૂલના આ છોગા તે શિર પર ધર્યા રે, એ ફૂલના આ છોગા તમે તો શિર પર ધર્યા રે, એ તને જોઈને મારા નેણલા ઠર્યા રે, એ તેને જોઈને મારા નેણલા ઠર્યા રે, ધન્ય ધન્ય એકાદશી આજની રે, એ ભાઈ કેસર તિલક રૂડું બાલ મારે, એ ભાઈ કેસર તિલક રૂડું બાલ મારે, મારી લગની લાગી છે નંદલાલ મારે, મારી લગની લાગી છે નંદલાલ મારે, એ મારી ભૃગુટીમાં મન મારું ભજો રે, એ મારી એ વાકી ભૃગુટીમાં મન મારું ભજો રે, હવે બીજું દીઠું તે મને નવ ગમે રે, હવે બીજું દીઠું તે મને નવ ગમે રે, પ્રતાપ વ્યાસ કહે રૂપાળી એની મૂર્તિ રે, પ્રતાપ વ્યાસ કહે રૂપાળી એની મૂર્તિ રે, પ્યારી લાગે કમળ જેવી પાતળી રે, પ્યારી લાગે કમળ જેવી પાતળી રે. અને આ બીજા પણ ઘણા સંકલ્પ ભક્ત કરતા હોય છે હો, જેવા કે મારે ગંગા ઘાટે જાવું છે, ભક્ત કે એટલે ભગવાન તરત જ મોકલી દે કે હાલો હું લઈ જાઉં ગંગા ઘાટે. જે કંઈ ઈચ્છા કરે ભક્ત સંકલ્પ કરે એ 11 નિમિત્તે ભગવાન તો પૂરું કરે જ. મારે યમુનાજીમાં નાવું છે, તમે ગણતા જાજો કેટલા સંકલ્પ કરે છે ભક્ત, અને ભગવાન બધાય પૂરા કરે હો. મારે ભવસાગર તરી જાવું છે, મારે ભવસાગર
તરી જાવું છે, ધન્ય એકાદશી. એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ. મારે પંઢરપુરમાં જવું છે, મારે ચંદ્રભાગામાં નાવું છે, મારે ભવસાગર તરી જાવું છે, મારે વિઠ્ઠલરાય નિરખવા છે. ધન્ય એકાદશી. એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ. આ કેટલા સંકલ્પ ભક્ત કરે છે હો. ઈચ્છાઓ, સંકલ્પ, એ ભગવાન બધી ઈચ્છાઓ પૂરી કરે ભક્તની. જે 11 શ્રદ્ધાપૂર્વક રહે અને વ્રત કરે, પૂજન કરે. મારે દ્વારિકાપુરીમાં જવું છે, મારે ગોમતીજીમાં નાવું છે, મારે રણછોડરાય નિરખવા છે, મારે રણછોડરાય નિરખવા છે. ધન્ય એકાદશી. એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ. જેણે એકાદશીના વ્રત કીધા છે, હવે વ્રત જેણે કર્યા હોય એની શું શું મળ્યું અને મળે. જેણે એકાદશીના વ્રત કીધા છે, એના 5 પદાર્થ સીધા છે. એને પ્રભુએ પોતાના કરી લીધા છે, એને પ્રભુએ પોતાના કરી લીધા છે. ધન્ય એકાદશી. એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ. ધન્ય એકાદશી. એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ. કોઈ 12 માસ કરે એકાદશી, એના અંતરમાં વસે અવિનાશી. કોઈ 12 માસ કરે એકાદશી, એના અંતરમાં વસે અવિનાશી. નહીં કરે તે રહેશે હાથ ઘસી, નહીં કરે તે રહેશે હાથ ઘસી. ધન્ય એકાદશી. એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ. ધન્ય એકાદશી. એકાદશી કરીએ તો વ્રજ સુખ પામીએ. અને આજે તો આપણે હજી એક સુંદર મજાનું 11 નિમિત્તે એ આવે એ 11 સમજો કે ગઈ સમજો, પરમથી જ ગઈ. તો સુંદર મજાનું આપણે 11નું મહત્વ આજે સમજાવવું છે. તો ભક્તો 11 રહેવાની અને 11 રહેશે તો ભક્તિ થશે અને ભગવાન આવા ભક્તોનું અગાઉથી ધ્યાન રાખી શકે છે. અને એટલે વૈષ્ણવો તો એમ કહે છે, તું કર લે વ્રત 11 કા,
तू कर ले व्रत 11 का, हरि तो तुझे मिल जाएंगे, हरि तो तुझे मिल जाएंगे, माला जप ले, हरि तो तुझे मिल जाएंगे, माला जप ले, तू कर ले व्रत 11 का, हरि तो तुझे मिल जाएंगे, हरि तो तुझे मिल जाएंगे, माला जप ले। कभी दान करो अन्न धन का, ओ कभी दान करो अन्न धन का, भंडारे तेरे भर जाएंगे, भंडारे तेरे भर जाएंगे, माला जप ले। कभी दान करो अन्न धन का, भंडारे तेरे भर जाएंगे, भंडारे तेरे भर जाएंगे, माला जप ले। तू कर ले व्रत 11 का, तू कर ले व्रत 11 का, हरि तो तुझे मिल जाएंगे, हरि तो तुझे मिल जाएंगे। आ तो स्कीम છે વાલા ભક્તો, ભગવાન મળશે એ તો 100%, એ તો એક લ્યો એટલે એક ફ્રી, એની જેવું છે. એ સિવાય ઘણું ભગવાન આપે છે. અને શું શું કરવાનું એ વૈષ્ણવો આપણને શીખવે. ન આવડતું હોય તો, ન ખબર હોય તો, કરો સેવા માતા પિતા કી, કરો સેવા માતા પિતા કી, ओ करो सेवा माता पिता की, के सारे तीर्थ हो जाएंगे, के सारे तीर्थ हो जाएंगे, माला जप ले. શ્રવણે માતા પિતાને ખંભે ઉપાડીને યાત્રા કરાવી, પછી એને યાત્રા કરવાની જરૂર પડી નથી. એમ માતા પિતાની સેવા કરવાથી માતા પિતા એની સેવા જે કરે એને મંદિરે કે યાત્રાએ જવાની જરૂર પડે નહીં. तुम करो सेवा गौ मात की, तुम सेवा करो गौ माँ की, हो तुम सेवा करो गौ माँ की, वैकुंठ तुम्हें मिल जाएंगे, वैकुंठ तुम्हें मिल जाएंगे, माला जप ले. वैकुंठ तुम्हें मिल जाएंगे, माला जप ले. कभी दिल न दुखाना किसी का, कभी दिल न दुखाना किसी का, ओ कभी दिल न दुखाना किसी का, के सारे दुख मिट जाएंगे, के सारे दुख मिट जाएंगे, माला जप ले. के सारे दुख मिट जाएंगे, माला जप ले. कभी कीर्तन करो हरि नाम का, कभी कीर्तन करो हरि नाम का, ओ कभी कीर्तन करो हरि नाम का,
के बेड़ा पार हो जाएगा, के बेड़ा पार हो जाएगा माला जप ले, के बेड़ा पार हो जाएगा माला जप ले। कभी सेवा करो माता पिता की, तीर्थ सारे हो जाएंगे, तीर्थ सारे हो जाएंगे माला जप ले। बोलिए आदि नारायण भगवान की जय। बोलिए नारायण भगवान की जय। આજે આપણે દિવ્ય કથાઓ કરી છે. હવે તો કાલે ભગવાન જેવી રીતે જેવી કરાવશે એવી કરીશું. પણ એક વાત આપને ફરીવાર કહી દેવી છે હો, કે ભગવાનની ભક્તિ કરે એનું ધ્યાન ભગવાન અગાઉથી રાખે છે. તકલીફ તો પછી આવે ભાઈ. આવા છે ભક્ત વત્સલ ભગવાન. તો બોલીએ ભાગવત સ્વરૂપ ભગવાન કી જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ હર. કથાને વિરામ. હે પ્રભુ.